Hi students, our today's topic is rings and fields. First we see the binary operation. The operation star is said to be binary operation on a set S if AB belongs to S for all AB belongs to S. A star B belongs to S for all AB belongs to S. Binary operation. Operation means it may be plus, into, that means addition, multiplication, next division, subtraction, any operation. Okay, so this any operation plus or minus easyగా ఉండడం కోసం ప్లస్ తీసుకున్నాం. Plus is said to be binary operation on S if A plus B belongs to S for all AB belongs to S. That means you let any two elements in S. If you apply this operation on these two elements, the result element is also in the same set S. For example, plus means addition is binary operation in integer set Z. Integer set Z. We know that suppose 5 and 6 belongs to Z. These are two elements in Z. If you use plus operation on both these elements, we get 5 plus 6 is 11. This also belongs to Z. So two elements Z లో ఉన్నవి తీసుకుంటే వాటి మీద ప్లస్ అనే ఆపరేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే ఎలిమెంట్ రిజల్ట్ ఎలిమెంట్ 11 ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జెడ్. దెన్ వి సే దిస్ ఆపరేషన్ ప్లస్ ఈజ్ బైనరీ ఆపరేషన్ ఇన్ జెడ్. సపోజ్ యూ టెల్ మా ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్ బైనరీ ఆపరేషన్ ఇన్ జెడ్? ఎస్. 5 ఇంటూ 6 తీసుకున్నా కూడా 30 బిలాంగ్స్ టు జెడ్. డాట్, దట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో బైనరీ ఆపరేషన్ ఇన్ జెడ్. ఓకే, రైట్. సెట్ రింగ్, ఓకే, రియల్ సెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆర్ వచ్చేసి రియల్ సెట్ మీద ప్లస్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాం. ప్లస్ ఈజ్ బైనరీ ఆపరేషన్ అండ్ ఆల్సో మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ బైనరీ ఆపరేషన్ ఇన్ రియల్ నెంబర్ సెట్ కూడా అవుతుంది. చాలా సెట్స్, న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్స్ మీద మీకు ప్లస్ వచ్చేసి బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతుంది. ఓకేమ్మా, ఐ థింక్ ఇన్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ పేపర్ ఎంఎఫ్సిఎస్లో మీకు గ్రూప్ థియరీ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, గ్రూప్ థియరీ వచ్చి ఉంటుంది. అక్కడ చదువుంటారు గ్రూప్స్ అనేవి. వాట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ మా? సపోజ్ జీ ఈజ్ ఎ గ్రూప్, జీ ప్లస్ ఈజ్ గ్రూప్. వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్? ప్లస్ ఈజ్ బైనరీ ఆపరేషన్, ప్లస్ సాటిస్ఫైస్ అసోసియేటివ్ లా, satisfies identity law, satisfies inverse law, and so on. Once you see that group properties. Okay, this is the binary operation. So the first definition is the operation star is said to be binary operation on a set S if A star B belongs to S for all AB belongs to S. For example, addition is binary operation in integer set Z. This is example. Our next topic is rings. See the definition of ring. Let R be a non-empty set. That means there is at least one element in R. Plus, comma, dot. Dot means into. Addition and multiplication. Plus dot means addition and multiplication be two binary operations in R. Ante ilaga binary operations. R plus dot is said to be a ring if R plus is a commutative ring and R dot is a subgroup. What is the first one? R plus is a commutative group. Second one, R dot is a subgroup. Third one, distributive laws holds. That is, distributive laws means A dot B plus C is equal to A plus B plus A dot C. A dot C plus A dot B. B plus C dot A is equal to B dot A and into A plus C dot A. These are called distributive laws. Okay ma, you see here A dot B plus C. Two operations are there. First A dot B, next plus వచ్చింది, next A dot. మీకు తెలుసు 4 5 6 అనుకోండి. 4 dot 5 plus 6 అంటే 4 into 5 ప్లస్ 4 into 6. ఇలా ఉంటే లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటాం. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ డాట్ ఉంటే, అలా కాదు రైట్ సైడ్ ఏ డాట్ ఉంటే రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటాం.
Okay, you see here, the set R is said to be a ring. R plus dot, టూ ఆపరేషన్స్ ఈ బ్రాకెట్లో చెప్తున్నాము అంటేనే ఇది రింగ్ అని అర్థం. ఆర్ పెట్టి ప్లస్ డాట్ పెడుతున్నామంటే ఆర్ ఈజ్ ఎ సెట్. టూ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద సెట్ ఆర్ డిఫైన్డ్. టూ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ఆర్ అనే సెట్ మీద. దెన్ దిస్ ఆర్ ప్లస్ డాట్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఎ రింగ్ if R plus with respect to addition, R is a commutative group. Next, R dot means with respect to multiplication, R is a subgroup. And distributive laws holds, two distributive laws, right distributive and left both. Okay ma, now you see, now we will see the next definition also. See this one, let R be a non-empty set and plus dot be two binary operations in R. R plus dot is said to be a ring. ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం ఇందాక చెప్పింది. ఇఫ్ ఇందాక కండిషన్స్ ఎలా రాసాం, ఇప్పుడు ఎలా రాసాం చూడండి. ఇఫ్ ఫర్ ఆల్ ఏబిసి బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఆర్ వన్ అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ ఆర్, ఫస్ట్ కండిషన్ ఆర్ ఫస్ట్ లా, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ. సెకండ్ వన్ R2, A plus B of plus B is equal to A plus of B plus C. Next, R3, there exists 0 belongs to R such that A plus 0 is equal to A. Next, there exists minus A belongs to R such that A plus minus A is equal to 0 for all A belongs to R. Okay, now you see this, with respect to addition. With respect to addition, this is called commutative law. A plus B is equal to B plus C. Associative law, with respect to plus, in four properties with respect to plus. See here, R2 is associative law, R3 is 0 is identity element, A plus 0 is equal to A, 0 compulsory belongs to R. This law ఆల్రెడీ చెప్పేసాం ఏబిసి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని, కాబట్టి నో డౌట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సింబల్ అమ్మ, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 0 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏ ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ లా. కంపల్సరీ 0 ఈజ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ ఇన్ ఆర్. ఆర్లో ఉండాలి 0 అనేది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఎలా ఉండాలి అది? ఏకి 0 యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఏనే రావాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ identity law. Compulsory identity element 0 belongs to 0 is identity element with respect to addition, belongs to R, identity law. Next, there exists minus A belongs to R such that A plus minus A 0. మీకు ఏకి ఏ ఎలిమెంట్ అయితే యాడ్ చేస్తే ఐడెంటిటీ 0 వస్తుందో దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ. ఏం చెప్తున్నాను? ఏ ప్లస్ ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తే మీకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 రావాలి, అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాం ప్లస్ని. దెన్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ. కాబట్టి అడిషన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్, ఏకి ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ మైనస్ ఏ. అంటే ప్రతి ఏ అనే ఎలిమెంట్కి, ఆర్లో ఉన్న ఏ అనే ప్రతి ఎలిమెంట్కి దాని ఇన్వర్స్ మైనస్ ఏ ఉండాలి. సపోజ్ నేను 2 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని చెప్తున్నానంటే దాని అడిషన్ ఇన్వర్స్ మైనస్ టు ఆర్లోనే ఉండాలి. 1 belongs to R చెప్తున్నాను అంటే the additive inverse of 1 is -1 also belongs to R. ఆర్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ ఆర్లోనే ఉండాలి. ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఆర్లో. దెన్ వీ సే ద ఇన్వర్స్ లా సాటిస్ఫై. మీకు తెలుసమ్మా ఎంఎఫ్సిఎస్. నెక్స్ట్ మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పేపర్లో గ్రూప్ థియరీ చదివారు. వెన్ వి సే ఆర్ ప్లస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్, అక్కడ 2 ఆపరేషన్స్ ఉండవు. రింగ్లో అయితేనే 2 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్లో అయితే ఒక ఆపరేషనే ఉంటుంది. సపోజ్ ఆర్ ప్లస్ అన్నాను అనుకోండి, రియల్ నెంబర్ సెట్ ఆర్ ప్లస్ అడిషన్. ఆర్ ప్లస్ గ్రూప్ కావాలంటే ఏమేం కావాలి? ముందు ప్లస్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ అయి ఉండాలి. బైనరీ ఆపరేషన్ అంటే ఇందాక చూసాము, ఏబి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయితే ఏ ప్లస్ బి ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఆర్. బైనరీ ఆపరేషన్ అయి ఉండాలి, అది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ లా అయి ఉండాలి, సెకండ్ ప్రాపర్టీ. 0 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ దానిలోనే ఉండాలి, ఆర్లోనే ఉండాలి. ఎలా? ఏ ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఏ ఎలిమెంట్కైనా ఐడెంటిటీ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ ఉండాలి. కంపల్సరీ 0 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయి ఉండాలి.
అది ఐడెంటిటీ, థర్డ్ ప్రాపర్టీ. ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ, ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఏ వీ హ్యావ్ ఇట్స్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ మైనస్ ఏ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏ ప్లస్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వచ్చే విధంగా ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఉండాలి. దెన్ వి సే ఆర్ ప్లస్ ఈస్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ R5 అని ఒకటి చెప్తాం. అదేంటంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే G5 అంటాం. అక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ కామ్యుటేటివ్లా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ వి సే ద జీ ప్లస్ ఈస్ అక్కడ జీ అని చెప్తాం, సెట్ జీ అని చెప్తాం, ఆర్ అని చెప్పాం, జీ అని చెప్తాం. ఏదైతే ఏదో ఒక సెట్ ఆర్ తీసుకోండి, రియల్ నెంబర్ సెట్. ఆర్ ప్లస్ ఈస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. మీకు ఓన్లీ గ్రూప్ కావాలంటే ఫస్ట్ ప్లస్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ అయి ఉండాలి. అసోసియేటివ్లా, ఐడెంటిటీలా, ఇన్వర్స్లా 3 ప్రాపర్టీస్ సరిపోవాలి, అప్పుడు గ్రూప్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇంకోటి ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ కామ్యుటేటివ్లా కూడా అయితే దెన్ వి సే కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్ అంటాం. అంటే ఈ ఫస్ట్ 4 ప్రాపర్టీస్తో మీకు ఆర్ ప్లస్ డాట్ రింగ్ కావాలి అంటే అమ్మా ఇక్కడ బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతూ ఓన్లీ అసోసియేటివ్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు సెమీ గ్రూప్ అంటాం, సబ్ గ్రూప్ అంటాం. ఓకే, 2 ప్రాపర్టీస్ ఉంటే సబ్ గ్రూప్ అంటాం. ఓన్లీ బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతూ అసోసియేటివ్లా మాత్రమే ఉంటే సబ్ గ్రూప్ అంటాం. ఓకే, హియర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ 4 వల్ల మనకేం తెలిసింది? ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ 4 ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ ఆర్ ప్లస్ ఈజ్ ఏ కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముండాలి? ఏ డాట్ బి డాట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ ఆఫ్ బి డాట్ సి. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఇది అసోసియేటివ్లా. చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టాము, బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ డాట్ పెట్టాము, బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం? అసోసియేటివ్లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ అంటాం. ఆల్రెడీ డాట్ ఏంటి? బైనరీ ఆపరేషన్. సో ఇట్ ఈస్ బైనరీ ఆపరేషన్ అండ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైస్ అసోసియేటివ్లా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ సబ్ గ్రూప్ అంటాం. ఫస్ట్ 4 ప్రాపర్టీస్ వల్ల విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ ఆర్ ప్లస్ ఇస్ కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్ అని చెప్తాం. ఈ R5 వల్ల విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డాట్ ఈస్ సెమీ గ్రూప్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ హోల్డ్స్. దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అండ్ దిస్ ఈస్ రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. సో 6 ప్రాపర్టీస్ చెప్పాం. ఫస్ట్ 4 ప్రాపర్టీస్ వల్ల విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ ఆర్ ప్లస్ ఈజ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ ఆర్ కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్. R5 వల్ల సెమీ గ్రూప్ అయింది, ఎందుకంటే బైనరీ ఆపరేషన్ అండ్ అసోసియేటివ్లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. డాట్ బైనరీ ఆపరేషన్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ R6 ఈజ్ దేర్. దీస్ ఆర్ 2 ఉన్నాయి దీంట్లో, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఉన్నాయి. నోట్ ఆర్ ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రింగ్ ఆర్. ఓన్లీ మీరు ఆర్ ప్లస్ డాట్ అనేది ఇలా సింబల్ చూపించకపోయినా మనం ఏమని చెప్పచ్చు? క్యాపిటల్ ఆర్, ఆర్ ఈజ్ ఎ రింగ్ అని చెప్పేస్తాం. ఆర్ ఈజ్ ఎ రింగ్ అని చెప్పాం, క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఎ రింగ్ అన్నాము అంటే ఇది చెప్పామనే అర్థం. ఇది రాసామనుకోండి బ్రాకెట్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ డాట్ అని అర్థం. ఇవి జనరల్ అనమాట. అదర్ ఏదన్నా ఉంటే మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. జస్ట్ రింగ్ ఆర్ అని చెప్పామంటే యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ సెట్ విత్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ప్లస్ అండ్ డాట్, ఆర్ ప్లస్ డాట్ రింగ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం జనరల్గా థీరం చెప్పేటప్పుడు లెట్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్ అంటాం. ఇట్ మీన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్ satisfying these all properties where plus and dot are binary operations on R అని అర్థం. ఇవ్వకపోయినా plus and dot are binary operations on R అని అర్థం. Let the example z plus dot is a ring అంట. z అంటే ఇంటీజర్ సెట్. నేను ఇందాక చూపించాను, ప్లస్ తీసుకుంటే బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతుందని చూపించాను, అలాగే డాట్ కూడా బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతుందని చూపించాను. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ plus and multiplication are 2 binary operations in Z. నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు, దీన్ని అప్లై చేయండి. జెడ్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ తీసుకుంటే మీరు మనసులో 4, 5, 6 అనుకోండి ఎలిమెంట్స్, జెడ్లో ఎలిమెంట్స్. ప్లస్ తీసుకున్నప్పుడు అసోసియేటివ్లా అవుతుంది. 4 + 5 + 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 + 5 + 6 అవుతుంది.
కాబట్టి అసోసియేటివ్లా అవుతుంది. జెడ్లో 0 ఉంది కాబట్టి 0 + 4 తీసుకున్నారనుకోండి 4 అవుతుంది. 0 కంపల్సరీ బిలాంగ్స్ టు జెడ్, ఐడెంటిటీలా సాటిస్ఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి, దాని ఇన్వర్స్ వచ్చేసి -4. జెడ్ మీన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ బోత్ ఇంటీజర్స్. నేను పాజిటివ్ ఇంటీజర్ సెట్ అని చెప్పలేదు. జెడ్ ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్ సెట్ అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఆల్సో నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ జెడ్. కాబట్టి జెడ్లో 4 ఉన్నది అనుకుంటే -4 ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జెడ్ such that 4 + -4 is equal to 0. 0 is ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ జెడ్లో ఉందని చెప్పాం. కాబట్టి ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ జెడ్ సాటిస్ఫై చేసింది. జెడ్ ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అయింది అక్కడ దాకా. నెక్స్ట్ జెడ్లో ఇంటూ తీసుకుంటే బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతుంది. అండ్ 4 × 5 బ్రాకెట్ ఇంటూ 6 is equal to 4 × 5 × 6 అవుతుంది. ఎలా మల్టిప్లై చేసినా ఏ రెండు ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేసినా యూ గెట్ ద సేమ్ రిజల్ట్. కాబట్టి R5 సాటిస్ఫై. నెక్స్ట్ మీరు 4, 5, 6 అనగా 4.5 + 6. 4.5 + 6 అంటే 5 + 6 11 × 4 అంటే 44 అవుతుంది. ఇది చూడండి ఫస్ట్ 4 × 5. 4 × 5 అంటే 20. 4 × 6 మీన్స్ 24. 20 + 24 44. ఎలా తీసుకున్నా అంతేనమ్మా. కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ హోల్డ్స్. సో వి సే జెడ్ ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఎ రింగ్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు నెంబర్స్ పెట్టుకుంటూ రాసినా సరిపోతుంది. జెడ్ ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఎ రింగ్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మనం R4 దాకా తీసుకుంటే జెడ్ ప్లస్ డాట్ ఆర్ ప్లస్ వచ్చేసి ఎబిలియన్ గ్రూప్ అన్నాం. నెక్స్ట్ R5 ఉంది కాబట్టి వాట్ ఈజ్ R5 నా? R5 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అసోసియేటివ్లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాట్ అని చెప్తున్నాం. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్. నెక్స్ట్ అమ్మా మీకు విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఐడెంటిటీ లా చెప్పాం కదా, 0 ఐడెంటిటీ. ఏ ప్లస్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ 0 తీసుకుంటే సేమ్ అదే ఎలిమెంట్ రావాలి. అలాగే డాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఐడెంటిటీ ఏంటమ్మా? మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ. ఏ ఇంటూ ఏం తీసుకుంటే ఏ వస్తుందో దాన్ని మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీ అంటాం. మీరు చెప్పండి, ఏ ఇంటూ 1 తీసుకుంటే మళ్ళీ ఏ వస్తుంది. కాబట్టి ఇలా ఉండేటట్లుగా 1 అనే ఎలిమెంట్ కానీ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయితే అంటే దీన్ని ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ అంటాం. అంటే ఈ 1తో ఏ ఎలిమెంట్ని మల్టిప్లై చేసినా తిరిగి అదే ఎలిమెంట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 1ని ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటాం, బట్ మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీ అంటాం. కంపల్సరీ మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీ ఆర్లో ఉంటే ఐడెంటిటీలా సాటిస్ఫై అయినట్టు. ఎప్పుడైతే ఒక రింగ్లో మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీ ఉంటుందో ఈ ఈక్వేషన్ సరిపోయేటట్లుగా, దెన్ వి సే దట్ రింగ్ ఈజ్ రింగ్ విత్ ఐడెంటిటీ ఆర్ రింగ్ విత్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అన్న చెప్పచ్చు, రింగ్ విత్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ అన్న చెప్పచ్చు. రింగ్ విత్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ ఓకేమా. రింగ్ విత్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ అంటాం. రింగ్ విత్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఆర్ రింగ్ విత్ యూనిట్ ఎలిమెంట్. మీరు చెప్పండి, ఇక్కడ అడిటివ్ వరకు కామిటేటివ్ గ్రూప్ అయిందమ్మా. అంటే అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఆల్రెడీ ఉంది. అడిటివ్ ఇన్వర్స్లు ఉన్నాయి ప్రతిదానికి. కానీ మీకు రింగ్ అవ్వాలి అంటే మల్టిప్లికేషన్ దృష్ట్యా ఈ అసోసియేటివ్ వరకు ఉంటే చాలు. మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీ ఉండనవసరం లేదు, మల్టిపుల్ ఇన్వర్స్ ఉండనవసరం లేదు. జస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ కామిటేటివ్ అయితే చాలు. ఆర్ అనేది కామిటేటివ్ గ్రూప్ అయితే చాలు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ కామిటేటివ్ గ్రూప్ అయితే అంటే అడిటివ్ ఐడెంటిటీ, అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. కానీ రింగ్ అవుతుంది, కానీ మల్టిప్లికేషన్ దృష్ట్యా ఓన్లీ అసోసియేటివ్ ఉంటే చాలు రింగ్ అవ్వడానికి. ఒకవేళ మీకు ఈ అసోసియేటివ్ లాతో పాటు ఐడెంటిటీ లా కూడా ఉందనుకోండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్, ఏంటది? ఇలాగా ఏ ప్లస్ లాగా ఇంటూ కూడా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉన్నదనుకోండి. ఇట్లా ఏ ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ 1 కంపల్సరీగా మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీ దాంట్లోనే ఉంటే దెన్ వి సే రింగ్కి అడిషనల్ ప్రాపర్టీ ఇది లేకపోయినా రింగ్ అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ లేకపోయినా రింగ్ అవుతుంది. ఓకే, రింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఆర్ ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్
అంటే అడిటివ్ ఐడెంటిటీ, అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అన్నీ ఉండాలి, అసోసియేటివ్ లా కూడా ఉండాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ తీసుకుంటే. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఓన్లీ అసోసియేటివ్ లా ఉంటే చాలు. మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉండాల్సిన పని లేదు రింగ్కి. ఎడిషన్కి మాత్రమే ఉండాలి. ఎడిషన్కి మాత్రమే ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ, ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. ఎడిటివ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుంది ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు. ప్లస్ ఆర్ వచ్చేసి ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలి. అంటే ఇవన్నీ ఉండాలి. కానీ మల్టిప్లికేషన్కి మాత్రం మనకి అసోసియేటివ్ ఒక్కటే ఉంటే చాలు, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఉంటే చాలు. మీరు మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆర్ ప్లస్ డాట్ ఈజ్ అ రింగ్ అంటే ఆర్ ప్లస్ ఈజ్ ఎబిలియన్. ప్లస్ బట్టి అన్నీ ఉండాలి, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్, అసోసియేటివ్ అన్నీ ఉండాలి. మల్టిప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి ఒక్క అసోసియేటివ్ ఉంటే చాలు, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు నేను అడిషనల్ ప్రాపర్టీ చెప్తున్నాను. ఆర్ ప్లస్ డాట్ ఆల్రెడీ రింగ్ అంటే ఈ ఆర్ 6 ఉన్నాయి, ఈ 6 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటే ఐడెంటిటీ, మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ కూడా ఉంటే, అంటే ఏ ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఇలా ఏ ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయ్యేటట్లుగా ఈ 1 అనే మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఆర్లో ఉంటే దెన్ వీ సే, రింగ్కి అడిషనల్ ప్రాపర్టీ అమ్మా ఇది, దెన్ వీ సే దిస్ రింగ్ ఈజ్ R is a ring with, then we say that R is a ring with unit element, or R is a ring with identity element. Okay, next definition. In the ring R plus dot, if AB is equal to BA, అంటే A into B is equal to B into A. ఏంది దీని అర్థం? ఇక్కడ చూడండి, A plus B is equal to B plus A అంటే కామ్యుటేటివ్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్. మధ్యలో ప్లస్ ఉంటే ముందు ఏది రాసినా పర్లేదు. ఏ ప్లస్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ సి, కామ్యుటేటివ్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్. ఇక్కడ నేను ఇంటూ తీసుకుంటున్నాను. ఏ ఇంటూ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ఇంటూ ఏ అంటే దిస్ ఈజ్ కామ్యుటేటివ్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ అని అర్థం. ఓకేమ్మా, ఇది రింగ్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఇచ్చిన రింగ్కి 6 ప్రాపర్టీస్ కాక ఏ ఇంటూ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ఇంటూ ఏ ఉన్నదనుకోండి, అంటే ఎబిలియన్ ప్రాపర్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ అయిందనుకోండి, then we say that R is commutative ring. With respect to multiplication commutative property satisfy అయితే then we say R is a commutative ring. Okay ma, ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూడండి. in a ring R plus dot if, అంటే ఆల్రెడీ ఇది రింగ్, ఈ 6 ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయిపోయింది ఆల్రెడీ రింగ్. అది కాకుండా ఈ 6 ప్రాపర్టీస్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయితే, దట్ ఈస్ in a ring R plus dot if AB is equal to BA for all AB belongs to R, then we say that R is commutative ring. ఇప్పుడు నేను 2 ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ చెప్పానమ్మా. ఏంటది? ఈ 6 R6 వరకు ఉంటే R ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఎ రింగ్, నో డౌట్. ఇవి కాకుండా మీరు గమనించాలంటే ఈ డాట్ దృష్ట్యా ఒక అసోసియేటివే రాసాం మనం. అది కాకుండా డాట్ దృష్ట్యా, మల్టిప్లికేషన్ దృష్ట్యా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటే, ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొక ప్రాపర్టీ R7గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీది కానుంటే, దెన్ దిస్ రింగ్, ఈ 6 ప్రాపర్టీస్ ఉన్న రింగ్ని ఎక్స్ట్రాగా ఈ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటే 1 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయ్యేటట్లుగా ఏ డాట్ 1 డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయితే, అంటే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఉంటే, దెన్ వీ సే దట్ రింగ్ ఈజ్ విత్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఆర్ యూనిట్ ఎలిమెంట్. ఇంకోటి చెప్తున్నాను, ఈ 6 కాకుండా అడిషనల్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ కామ్యుటేటివ్ లా ఉన్నదనుకోండి, దట్ ఈస్ AB is equal to BA, then the given ring R plus dot is called commutative ring. ఎప్పుడు కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అని చెప్తామమ్మా? ఈ 6 ప్రాపర్టీస్ కాకుండా A into B is equal to B into A, A into B is equal to B into A అయితే then we say commutative ring. Here చూడండి, a ring R, first point, need to be commutative and need not to be commutative under multiplication. అంటే ఒక రింగ్ తీసుకుంటే మీకు ఇది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది లేకపోయినా రింగే అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. ఇది కానీ ఉంటే దాన్ని కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అంటున్నాం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ రింగ్ ఆర్ నీడ్ నాట్ టు బీ కామ్యుటేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే కామ్యుటేటివ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది లేకపోయినా సరే మనం రింగ్ అని చెప్పాము ఈ 6 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఇది కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రింగ్ అయితే, ఇది అడిషనల్ ప్రాపర్టీ. ఇది ఉంటే మనం ఏం చెప్పాం? రింగ్ విత్ ఐడెంటిటీ అని చెప్తున్నాం అంతే.
ఇది లేకపోయినా సరే రింగ్ అవుతుంది. అదే కదా చెప్పింది, ఇన్ ఏ రింగ్ ఆర్ ప్లస్ డాట్, ఆల్రెడీ ఆర్ ప్లస్ డాట్ రింగ్ అట. దీనికి ఈ ప్రాపర్టీ ఉంటే రింగ్ విత్ ఐడెంటిటీ అంటున్నాం. అలాగే ఆర్ ప్లస్ డాట్ ఆల్రెడీ రింగ్, ఈ ప్రాపర్టీ ఉంటే కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఉంటే దెన్ వి సే దిస్ రింగ్ ఈజ్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం 2 పాయింట్స్ చెప్పాం. మీకు కంపల్సరీగా రింగ్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలనేం లేదు, కంపల్సరీగా కామ్యుటేటివ్లా సాటిస్ఫై చేయాలనేం లేదు. ఇవి 2 అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R is equal to 0 set. That means this set has 0 only 0, one element, non-zero set ఇది, non-empty set అంటాం. R has only one element which is 0 element. Then R plus dot is clearly a ring. See here, R plus dot is a ring ata. It is called null ring. So R is equal to 0 అంటే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ సరిపోతాయేమో చూడమ్మా. నేను 0 బిలాంగ్స్ టు R అంటే ఏ ప్లేస్లో 0 ఉంది, బి ప్లేస్లో 0 ఉంది, సి ప్లేస్లో 0 ఉంది అనుకుంటే ఎన్నిసార్లు 0 రాసినా, అదే సెట్లో రాసినప్పుడు ఒకసారి రాస్తే చాలు కదా, దాన్ని ఎన్నిసార్లు నేను రాసుకోవచ్చు రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్గా. కాబట్టి 0 plus 0 is equal to 0 plus 0. ఫస్ట్ క్లాస్ సాటిస్ఫైడ్. 0 plus 0 bracket plus 0 is equal to 0 plus bracket of 0 plus 0 satisfied. 0 belongs to R. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంది, 0నే ఉంది దాంట్లో. ఎట్లా? 0 plus 0 is equal to 0 అయ్యే విధంగా ఏ ప్లేస్లో కూడా 0 పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 0కి ఇన్వర్స్ -0 అంటే 0నే, సచ్ దట్ 0 plus -0 is equal to 0. ఓకే, నెక్స్ట్ 0 into 0 bracket of into 0 is equal to 0. Then you get 0 into 0. Now R6, 0 dot 0 plus 0 is equal to 0.0 plus 0.0. కాబట్టి in place of every element you put 0, it compulsory becomes ring. So R plus dot is ring when R is the set only containing 0 element. Okay. So example ఇవ్వండి అంటే null ring. This is null ring. R is equal to 0. Then R plus dot is clearly a ring called null ring. Okay ma? సో మీరు ప్రాపర్టీస్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. రింగ్ ప్రాపర్టీస్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ 6 R4 వరకు తీసుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ కామ్యుటేటివ్. ఇంతవరకు R ప్లస్ ఈజ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. అదే కదా మనం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పింది చూడండి ఒకసారి. R ప్లస్ ఈజ్ కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్. కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్ అంటే R1, R2, R3, R4 వరకు. R డాట్ ఈ సబ్ గ్రూప్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాట్ అసోసియేటివ్ లాస్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ హోల్డ్స్. ఇవి ఉంటే చాలు. ఫస్ట్ది R ప్లస్ ఈజ్ కామ్యుటేటివ్ అంటే R1, R2, R3, R4 ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ R డాట్ ఈజ్ సబ్ గ్రూప్ అంటే 5th ప్రాపర్టీ R5 ఓన్లీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ హోల్డ్స్. ఇవి ఉంటేనే రింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ R4 వరకు కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్, R5 వచ్చి తీసుకుంటే సబ్ గ్రూప్, R6 డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్. ఇది R4 వరకు కామ్యుటేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్. ఓకేమా? నౌ we see the 0 divisors of a ring. Suppose we take 2 elements AB. You take 2 elements AB of a ring. R is said to be 0 divisors. Rలో 0 divisors ఉన్నాయి అని ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే ఇఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది. కంపల్సరీ 0 బిలాంగ్స్ టు R అంటే 0 Rలోని ఎలిమెంట్ మనకు తెలుసు, అడిటివ్ ఐడెంటిటీ 0 కంపల్సరీ Rలో ఉండాలి. R రింగ్ అని ఉన్నాము అంటే కంపల్సరీ 0 బిలాంగ్స్ టు R. R ప్లస్ ఈజ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అన్నాము. అడిటివ్ ఐడెంటిటీ 0 కంపల్సరీగా. ఇది R3 ప్రాపర్టీ కదా,
సో ఆర్ రింగ్ అంటున్నామంటే R3 ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి, 0 బిలాంగ్స్ టు R అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఓకేనా? 2 నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఏబి తీసుకుంటే 2 నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఏబి ఆఫ్ రింగ్ ఆర్ సెట్ టు బి జీరో డివైజర్స్. ఈ ఏబి రెండు ఎలిమెంట్స్ని జీరో డివైజర్స్ ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఏబి ప్రోడక్ట్ జీరో అవ్వాలట. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ప్రోడక్ట్ కానీ జీరో అవుతుంటే దెన్ we say these two are zero elements. See the next definition. 0 belongs to R, sorry, A belongs to 0, A is not equal to 0, A is non-zero element, belongs to R. అంటే ఏ జీరో కానీ ఇంకో ఎలిమెంట్ 2నో 3నో 4 ఏదో అనుకోండి. ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఏ ఇస్ జీరో డివైజర్. ఏని జీరో డివైజర్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే దెర్ ఎగ్జిస్ట్ బి డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఓకేమ్మా, నేను ఇప్పుడు ఒక ఏ గురించి చెప్తున్నాను. ఏని జీరో డివైజర్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఇంకో ఎలిమెంట్ బి కూడా జీరో కాకుండా ఉండాలంట, బట్ వీటి ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే జీరో అవ్వాలంట. So we say this A is said to be zero divisor of R if there exists another element B belongs to R such that B is also not equal to 0 and product AB is equal to 0. ఇప్పుడు AB product 0 అవుతూ A is not equal to 0, B is not equal to 0 అయితే then we say A is zero divisor. B is also called zero divisor. అదే పైన చెప్పింది అది డెఫినేషన్గా చేసుకోవద్దు, కింద చెప్పింది రాయండి. ఏబి ప్రోడక్ట్ జీరో అయి ఉండాలి, ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయి ఉండాలి. దెన్ వి సే బోత్ ఆర్ జీరో డివైజర్స్. ఒక ఏ గురించి చెప్పాలంటే ఏ ఇస్ సెట్ టు బి జీరో డివైజర్ ఆఫ్ ఆర్ ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. రెండు జీరోలు కాకూడదమ్మా, ప్రోడక్ట్ మాత్రం జీరో అవ్వాలట. నోట్, ఏ రింగ్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ implies and implied AB belongs to Rn, AB product is 0 gives A is equal to 0 or B is equal to 0. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామమ్మా, మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ? ఏబి ప్రోడక్ట్ జీరో అవుతూ ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే వీటిని జీరో డివైజర్స్ అంటున్నాం. ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాము, ఏబీలు రెండు ఆర్లో ఎలిమెంట్సే. ఏబి జీరో అవుతూ ఏ కానీ జీ కానీ బి కానీ ఏదో ఒకటి జీరో అయినా కూడా దీస్ ఆర్ నాట్ జీరో డివైజర్స్. ఇవి జీరో డివైజర్స్ కావు అని చెప్తున్నాం, అంతే కదా. రెండిటికి ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోని, ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకోండి. ఏబీలు రెండు జీరోలు కాకపోతే దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ జీరో డివైజర్స్. ఏబీలో ఏదో ఒకటి జీరో అయినా ఏబీ ఆర్ నాట్ కాల్డ్ జీరో డివైజర్స్, దీస్ ఆర్ నాన్ జీరో డివైజర్స్ అంట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ రింగ్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ implies and implied AB product is equal to 0 implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. ఏదో ఒకటి జీరో అయినా ఏబీలని జీరో డివైజర్స్ అన్నాము. సో ఏబీ జీరో డివైజర్సా కాదా చెక్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి, ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకొని ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 చూపించగలిగితే ఏబీఆర్ జీరో డివైజర్స్. ఏదో ఒకటి జీరో అయిపోయింది అనుకోండి, ఏబిఆర్ నాన్ జీరో డివైజర్స్ అని చెప్తాం. ఎస్మా, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దీనికి. ద రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ జెడ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. ఆల్రెడీ నేను రింగ్ డెఫినేషన్ కింద జెడ్ ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ అని చెప్పాను, జెడ్ ప్లస్ డాట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ జెడ్ అనే రింగ్ తీసుకుంటే దీనికి నో జీరో డివైజర్స్ అట, నో జీరో డివైజర్స్ అట. ఎందుకు చెప్పండి నో జీరో డివైజర్స్? దీనిలో ఉన్నది 1 2 3 4 5 6 అండ్ సో ఆన్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు నేను 4 5 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 4 into 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, అసలు అవ్వదు, 20 అవుతుంది. ఇంకా మళ్ళీ అవి విడివిడిగా 0 తీసుకునే ఛాన్స్ ఏముంది? ఇప్పుడు నేను ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ 0 కావాలంటే 4 into కంపల్సరీగా 0నే తీసుకోవాలి బీ ప్లేస్లో. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 నాన్ జీరో తీసుకుంటున్నాను, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 0 పెడితేనే 0 అవుతుంది, అంటే బీ ప్లేస్లో 0 వచ్చింది. కాబట్టి ఇవి జీరో డివైజర్స్ కాదు, ఏ ఒక్క జీరో డివైజర్ కూడా లేదు జెడ్కి. ఎందుకంటే జెడ్లో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్నైనా 0తో మల్టిప్లై చేస్తేనే 0 అవుతాయి. ఒక ఎలిమెంట్ 0 అవుతుంది అంటే దట్ రింగ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ అని అర్థం. కాబట్టి జెడ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. See the next example. In the ring Z12 plus dot. వాళ్ళు ఇచ్చిన సెట్ ఏంటి? Z12 ప్లస్ డాట్ ఇచ్చారు. ఇందులో జీరో డివైజర్స్ ఉన్నాయట.
ఇందులో జీరో డివైజెస్ ఉన్నాయట. నేను ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ సెట్, రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ జెడ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్. రెండో ఎగ్జాంపుల్స్లో జీరో డివైజెస్ ఉన్నాయి అని చూపిస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ Z12 మీన్స్? Z12 is nothing but containing the elements 0, 1, 2, 3 and so on up to 11. అప్ టు 11 ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ తీసుకోండి. నేను 4 + 11 అని తీసుకున్నాను అంటే 15. 15 అంటే 15 - 12 చేస్తే అది 3కి ఈక్వల్ అవుతుంది. మీకు తెలుసు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు లాస్ట్ పేపర్లో చేస్తున్నారు, డిఎంలో చేస్తుంటారు, డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్లో చేస్తున్నారు, ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు. మాడ్యులో 12 అంటాం, జెడ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో 12 అంటాం దీన్ని. ఓకే, Z12 మాడ్యులోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఈ ఫీల్డ్స్ రింగ్స్ ఇచ్చినారు. ఎక్కువగా ఈ మాడ్యులో 12 ఉన్నవి, మాడ్యులో 11, మాడ్యులో 6 ఉన్నవే అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి వీటికి. సో Z12 ప్లస్ డాట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. Z12, వాట్ ఈస్ ద సెట్ ఆఫ్ Z12? సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో 12 అంటాం ఇది. ఒకవేళ మీకు నెక్స్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాము, 4 + 11 తీసుకున్నాము, వి గెట్ 15. ఇస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ సెట్? లేదు, కానీ 15 రాయం దాన్ని. 15 - 12 3గా కన్వర్ట్ చేసేస్తాం దాన్ని. కాబట్టి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ సాటిస్ఫైస్. నౌ వీ హ్యావ్ Z12 ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఎ రింగ్. ఈజ్ ఎ రింగ్. సో హియర్ యూ అబ్జర్వ్ మా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ జీరో డివైజెస్ ఉన్నాయి అని చూపించాలి అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ ప్రోడక్ట్ 0 అయితే కంపల్సరీ ద 2 ఎలిమెంట్స్ నాట్ 0 అని చూపిస్తాం. నవ్ యూ సీ హియర్, లెట్ ద 2 ఎలిమెంట్స్ 2 and 6, 2, 6 ఇన్ Z12. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే A ఇంటూ B 0 అయ్యేటట్టు తీసుకుందాం. 2 × 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటేనా? A × B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. A ప్లేస్లో 2 ఉంది, B ప్లేస్లో 6 ఉంది. కాబట్టి Z12లో నేను 2 ఎలిమెంట్స్ 2 × 6 తీసుకున్నాను. 2 and 6 తీసుకొని 2 × 6 తీసుకుంటే 0 అవుతుంది. 12 మీన్స్ 0, 13 మీన్స్ 1, 14 మీన్స్ 2. 12 అంటే 12 - 12 0. 13 ఉందనుకోండి, 13 - 12 మళ్ళీ 1, 14 వచ్చింది. 14 - 12 2, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. 12 నుంచి మళ్ళీ 12, 13, 14, 15 అంటే మళ్ళీ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సెట్ ఆర్ ఫ్రమ్ దిస్ రింగ్ 2 and 6. Now I am taking the product 2 × 6. 2 × 6 is equal to 0 compulsory. 12 means 0 here. Here you observe this product is 0 and 2 is not equal to 0, 6 is not equal to 0. This is in the form of A into B is equal to 0, but here A is not equal to 0, B is not equal to 0. A is equal to 2, B is equal to 6 కాబట్టి both are not equal to 0. ప్రోడక్ట్ ఏమో 0 అవుతుంది, విడివిడిగా ఎలిమెంట్స్ 2 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి 6 and 2 ఆర్ కాల్డ్ జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ రింగ్ Z12 ప్లస్ డాట్. లెట్ సీ ద అదర్ pair. 3 × 4 is equal to 0. 3 is not equal to 0, 4 is not equal to 0. So we say 3 and 4 are 0 elements of this given ring. Similarly 3 × 8, 24. 24 ని 12తో డివైడ్ చేస్తే 0 అనే రిమైండర్ వచ్చేది. కాబట్టి 3 is not equal to 0, 8 is not equal to 0, but the product is 0. AB is equal to 0, but A is not equal to 0, B is not equal to 0 లా ఉంది. కాబట్టి 3 and 8 are also 0 divisors. 3 ఆల్రెడీ చెప్పేసాం కాబట్టి 2 0 డివైజర్ అట, 6 0 డివైజర్, 3 0 డివైజర్, 4 0 డివైజర్, 8 0 డివైజర్. ఇక్కడ 4 9s are 36, 12తో డివైడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది కాబట్టి 9 కూడా 0 డివైజర్. 10 6 × 10 60, 12తో డివైడ్ చేస్తే 0 రిమైండర్. కాబట్టి 6 చూడండి, ఒక 7 తప్ప మిగిలినవన్నీ 7 1 తప్ప మిగిలినవన్నీ 0 డివైజర్స్. ఇక్కడ గమనించారా? 7 1 తప్ప, 7 1 0 తప్ప, 2 3 4 5 లేదా 5 కూడా లేదండి. కాబట్టి 0 డివైజర్స్ ఏంటి? 2 3 4 6 8 9 10. These are all 0 divisors. Is it understand ma? Students, is it understand? 0 divisors. Elements మాత్రం 0 అయి ఉండకూడదు, ఎలిమెంట్స్ మాత్రం 0 అయి ఉండకూడదు. బట్ యూ హ్యావ్ product is 0 and elements in that elements are not 0 like this. Product is 0
but these two numbers are not equal to 0. In Z12 plus dot, Z12 means integer set modulo 12 plus dot is a ring. It has 0 divisors. ఈ మాడ్యులో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా గ్రూప్స్ అవుతాయి, రింగ్స్ అవుతాయి, దాదాపు అన్ని ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేస్తుంటాయి. ఓకేమా?